नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानकर अप्रमित भल पाइबा मते आनंद प्रदान करिछि। आपण मानक अनुरोध अनुसार मु मोर कार्यक्रम आगु नौछि। किछि विद्यार्थी बंधुगण वैष्णव चरणक मने मने उपन्यास आलोचना करिया पई अनुरोध करथिले। तांकरी अनुरोध रे मु आज वैष्णव चरण दासଙ୍କ सेही बहु चर्चित उपन्यास मने मने को आलोचना करिबी। आसंतु प्रथमे वैष्णव चरण दासଙ୍କ संपर्क रे जानिबा। वैष्णव चरण दास 1899 मसीहा सेप्टेम्बर 10 तारिख दिन भद्रक सहर रे जन्म ग्रहण करछंती। भद्रक सहर बांकसाही होची तांकर जन्मस्थली। पितांक नाम होची प्यारीमोहन पट्टनायक, माता शारदा देवी। भद्रक हाई स्कूल रो पाठ पढ़ी सारिया परे से रेवेन्सा कॉलेज को आइछंती। रेवेन्सा कॉलेज रे स्नातकोत्तर शेष करछंती। दुईटी विषय रे इंग्राजी और ओडिया रे से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होइछंती। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होला परे से सरकारी चाकरी रे जोग दैछंती जणे पुलिस अधिकारी भाव रे। 1923 मसीहा रे बिहार ओडिशा पुलिस सेवा रे से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भाव रे योगदान करिछंती। ये होची तांकर कृतित्व। तांको चाकरी जीवन सबुठ उल्लेखनीय दिगटी है 1953 मसीह से आईजी भाव में अवस्थापित होती। पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ अधिकारी। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना घटी 1937 मसीह। 1937 मसीह जिते बड़े भारत एक ब्रिटिश औपनिवेशिक राष्ट्र थिला। 1947 रे स्वाधीनता पाउची। 1937 रे जिते बड़े औपनिवेशिक राष्ट्र थिला ब्रिटिश शासनाधीन सेते बेले षष्ठ जॉर्जंकर राज्याभिषेक उत्सव रे जोग देवा पाई भारतीय पुलिस विभाग रो वैष्णव चरण दास प्रतिनिधित्व करथिले एवं से राज्याभिषेक रे लंडन रो बकिंगहाम पैलेस रे जोग दैछंती एवं सेटारे से मानपत्र पाइछंती, उपढौकन पाइछंती। पिलाटी दिनरु तांकर संगीत प्रति श्रद्धाशील थिले से एवं जातीय कवि बांछानिधि पट्टनायक द्वारा से संगीत शिक्षा लाभ करथिले। पिला दिने बांछानिधि पट्टनायक नहीं बांछानिधि महांती दुखित बांछानिधि महांती आमर जातीय कवि बांछानिधि महांती तांको द्वारा से संगीत शिक्षा लाभ करछंती एवं सेही संगीत प्रति आकर्षण तांको कटक आकाशवाणी केन्द्र जने गीतिकार भाव में मान्यता प्रदान करछि एवं परवर्ती पर्याय से कटक आकाशवाणी केन्द्र ऑडिशन बोर्ड रो सदस्य भाव में मध्य कार्य करछंती। रेवेन्सा कॉलेज रो परिचालना समिति रो अध्यक्ष भाव में मध्य सदस्य भाव में मध्य से काम करछंती। या व्यतीत से जो तांको बापा को नाम प्यारीमोहन पट्टनायक किंतु से होचंदी दास। आपण मनक मनरे संदेह उपजीव जे प्यारीमोहन पट्टनायक होचंदी बापा ये किमती दास हेले। तांको जगन्नाथ निकट में अर्पण कर दे प्यारीमोहन पट्टनायक तांकर तीन पुओ को दास अधिकारी कर देछंती बा दास संज्ञाधारी कर देछंती, समर्पण कर देछंती प्रभु निकट रे। तेणु तांकर सांगिया रहिछि दास पट्टनायक बदल रे। सबुज गोष्ठीर मध्य से अन्यतम सदस्य थिले एवं बासंती उपन्यासर से शेष पर्यायर शेष अध्यायर से होचंती लेखक। तेणु बासंती उपन्यास
जो 9 जन लेखक द्वारा लेखा जाइथिला तन्मध्यरु वैष्णव चरण दास होउचंती अन्यतम। मने मने उपन्यासटी 1925 रु 26 मसीहा भितरे रचित होईछि एवं यह कटकर मनमोहन प्रेस द्वारा 1927 मसीह प्रकाशित होईछि। ए उपन्यास को औपन्यासिक वैष्णव चरण दास 4 खंड भागरे विभक्त करछन्ति। 4 भागरे विभक्त करछन्ति। प्रथम खंडटी होछि मेरा भाई रे, जो 4टी भागरे विभक्त करछन्ति प्रत्येक भागर बा खंडर से शीर्षक दैछन्ति। तेणु प्रथम खंडर शीर्षक होछि मेरा भाई रे, एथिरे 5टी परिच्छेद रहिछि। द्वितीय खंडर शीर्षक होछि ठक, एथिरे 8टी परिच्छेद रहुछि। तृतीय खंडर शीर्षक होछि ठक ऋण, एथिरे 6टी परिच्छेद रहिछि। ओ चतुर्थ बा शेष खंडटी होछि मने मने, एथिरे 6टी परिच्छेद स्थान पाइछि। ए होछि मने मने उपन्यासर गठन शैली। मने मने उपन्यास को ओडिया साहित्यर प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास भाव में ग्रहण करा जाइଥାଏ। यह प्रथमे चरित्र मानकर मनस्तात्विक विश्लेषण करा जाइछि एही उपन्यास रे। तेणु ओडिया उपन्यास साहित्यर इतिहास रे ए उपन्यासटी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिଥାଏ, एक गुरुत्वपूर्ण दिग को उन्मोचन करिଥାଏ। एबे आसंतु यार कहानी को संक्षिप्त भाव में अध्ययन करिबा बा यार कहानी कौन जानिबा। भद्रक सहर गोविंदपुर ग्राम से गाँव ये होची कहानी। से गाँव रे रहंती हरिहर पट्टनायक। हरिहर पट्टनायक जने अति स्वच्छल परिवार, शिक्षित परिवार, आधुनिक दृष्टिकोण रखिथिबा परिवार सदस्य। बापा तांकर बहुत इच्छा करथिले जे हरिहर पट्टनायक उच्च शिक्षा लाभ करी गोटे बड़ वकील हेबे, देश सेवा करिवे, एमिति गोटे आशा रखिथिले। किंतु हरिहर बाबूंकर ए होची उपन्यासर कहानी। हरिहर बाबूंकर पिता और माता अकाल रे इहधाम त्याग करिबा द्वारा तांकर उच्च शिक्षा संभव होई नथिला। से भद्रक कलेक्टरेट रे किराणी भाव में अवस्थापित होउचंती एवं निज गाँ गोविंदपुर रे बसवास करछंती। गोविंदपुर रे किए बसवास करंती हरिहर बाबू सहित? हरिहर बाबू पत्नी सरदई और भौणी कनक। कनक को अनेक समय कंकी बोली कहा जाए। सेही गाँ रे आउ गोटे पिला जे आम उपन्यासर नायक नीलू रहे। नीलू पाख गाँर पिला, किंतु तांकर नीलूर पितामाता मध्य अकाल रे चली जिबा द्वारा सी आसी भिणई नितेई घरे रहे। भिणई नितेई एवं सेही रहिबा भितरे किछि दिन परे भौणी मध्य यधाम त्याग करी चली जाती। तेणु संपूर्ण भाव में नीलू एकुटिया हो जाए, किंतु भिणई तत्वावधान रे भिणई पाखरे रहे। एई जो हरिहर पट्टनायक भौणी कनक एवं नीलू भितर गोटे गभीर संपर्क रही। उपन्यासटी आरंभ होची कुआर पुनेई रु। गोटे ओडिया जातिर गोटे बड़ पर्व, झील मानकर बड़ पर्व कुआर पुनेई। कुआर पुनेई दिन कनक मन दुखरे बसी सबुआडे उत्सवर समय, उत्सवर परिवेश, किंतु कनक मनरे खुशी नाई। कनक मनरे एइथिपाई खुशी नाई जे से चाहूची दियोटी चांद बसैब, गोटे ता पाई, गोटे नीलू भाई पाई। किंतु नुआ बो सरदई हरिहर पट्टनायकर स्त्री कनकर नुआ बो सरदई चाहूना से कथा। सरदई चाहूना जे नीलू सहित कनकर संपर्क बढ़ू, किंतु नीलू जोर धरची। यही समय भाई आउछंती नुआ शाढ़ी नहीं कि नुआ शाढ़ी दौरान 12 वर्ष बयस से
तेणु 12 वर्ष बेलू से फ्रक कथा आसी ना अति चमत्कार भाव में प्राचीन संस्कृति परंपरा कथा उपन्यास उल्लिखित होती शाढ़ी नहीं आउछंती से शाढ़ी पिंधुनी मन की खटा करुच्ची झगड़ा लगुच भाई सहित गोटे भाई भौणी गभीर संपर्क देखा दिखाई एपटे नीलू हूँ समस्त गाँव रोटे अति प्रिय बालक देखा अति सुंदर भद्र अति भल व्यवहार तार एवं पाठरे मध्य से धुरीण तेणु समस्ते ताको भल पाती से नीलू आसुची दिजंग भितर टे जो बाल्य सुलभ झगड़ा होची किंतु परवर्ती पर्याय रे कनक दियोटी चांद करुची से गोटे चांद खाऊची एमती गोटे उत्सवर माहौल भितर तांकर संपर्क देखा दिखाई नीलू और कनकर नीलूर ग्रामर बालक हिसाब रे भी बालक भाव ही नीलू नीलू केते भल गोटे मोहनीय चरित्र भाव में तार बाल्य जीवन को मध्य देखा दिया समय टिके बढ़ी चली समय टिके बढ़ी चलला परे कनकर पाठपढ़ा गाँव पाठपढ़ा शेष हो एवं नीलू मध्य बहुत भल पाठ पढ़ुची सेतेबेले हरिहर बाबू प्रचेष्टा नीलू को कटक को पठे दिया एफए पढ़िया एफए जो पढ़िया नीलू कटक जाऊँगी सेतेबेले को आउ कनक सहित तार देखा साक्षात हो पारुनी कहीं कनक बड़ हो कनक बड़ हो नीलू और कनक भितर गोटे दूरत्व शारीरिक आम जहाँ शारीरिक तो कहवानी शारीरिक संपर्क जो अर्थ बुझे से नुहे गोटे सामाजिक दूरत्व से रोच गोटे बढ़ला झील गोटे बढ़ला पुओ सहित चल प्रचल कर तेणु जो छोट पिला बेले बाल्य कालर जो घनिष्ठ अंतरंगता तांको भितर थिलवा झगड़ा तांको भितर थिवा मान अभिमान सी जो परिवेश से परिवेश भितर व्यवधान होची तो उपन्यासकार ये देखी दौरान जे गोटे प्राचीन ग्रामीण परंपरा रे परिवार रे जितेबाला झीटी बड़ होची सेतेबाला केमिति से समाज रु आस्ते आस्ते विच्छिन्न हो जाउची और एकक जीवन जापन करुची यह ही तार मनस्तत्व तेणु कनक बा कंकी अनेक समय नीलूर आवश्यकता को खोजुची भावुची नीलू आसंता कि कथा हंत कि पूर्वपरी से भितर गोटे रस राग मान अभिमान खेल गोटे चलता कि एमती गोटे हूँ कंकी बा कनक एकुटिया हो निसंग ये तार मनस्तत्व आस नीलू प्रति भल पाइबार प्रकाश पाउछि एवं एपटे नीलू मध्य कनकर अभाव निज जीवन में अनुभव करुच्ची पाठ पढ़ुची सब कथा करुच्ची किंतु जितेबाला एकुटिया रोचे पाठ पढ़ार क्षांत रोचे सेतेबाला से कनक को खोजुची कनकर अनुपस्थिति को से अनुभव करुच्ची गभीर भाव एवं से से पड़े आसुची पाठ पढ़ार कटक सहर कनक को टे देखिए बोली पड़े आसुची किंतु ताकू देखि पारुना यही परंपरा क्रम जितेबाला कनक बड़ हो जाऊँगी 12 ରୁ 14 वर्ष हो जाऊँगी तापाई बाहागर ठीक कराऊँगी बाहागर प्रस्ताव होउची हरि बाबू चाहूँगी नीलू सहित कनकर बाहागर हो जाऊ किंतु सरस्वती बाबू से सरस्वती दे कनकर नुआ बो से चाहूना नीलू सहित कनकर बाहागर हम कहीं नीलूर कौन सामाजिक प्रतिष्ठा ना कौन संपत्ति ना कौन पारिवारिक आभिजात्य ना कि कौन जिनस पाखे ना केवल टिके पाठ पढ़ा व्यतीत तेणु सामाजिक प्रतिष्ठा वंश परिचय ये जो गोटे प्राचीन परंपरा रे आमर विश्वास रही से विश्वास कथा एठारे उपस्थापन करा जाउची एवं सरदई निजर दूर संपर्कीय जने पियूसी भौणीर पुओ सहित निधि बाबू तांको सहित बाहागर कर दिया होची नीलू मनरे यह कष्ट दौची एवं से जानी पारुची जे तार सहित कनक सहित तार बाहागर हो पारिबो नै से आसुची एवं बाहागर रे सहयोग करुची एपरिकी बरधरा निमित्त मध्य से आग जाउची निधि बाबू संकड़िया पई निधि बाबू सहित देखा साक्षात हेबा परे सेमानकर परिचय हेची एवं सेही परिचय भितर से जानछन जेहेतु निधि बाबू कटक रे शिक्षकता करती एवं नीलू सेठी पाठ पढ़े तांको भितर बंधुत्व हेची बंधुत्व सृष्टि हेबा परे बाहागर
ଏ ଭିତରେ ଶେଷ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ବାହାଘର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାହାଘର କଥା କେମିତି ହୁଏ, ବାହାଘରରେ କେମିତି ସଣ୍ଠଣା ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଏସବୁର ଅତି ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶାଶୁ କନକ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦି ନଣନ୍ଦ, ଜଣେ ହେଉଛି ଗୌରୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ରଙ୍କି। ଗୌରୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି ଏବଂ ନିଧି ବାବୁଙ୍କର ଅତି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କନକର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୁଲକ ଆଣିଦେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ଏଇ ପୁଲକ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ଭିତରେ ଗୌରୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଉପନ୍ୟାସରେ। ଗୌରୀ ହେଉଛି ବିଧବା, ତେଣୁ ସେ ତାର ବିଧବା ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ କଥା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ହିଁ କନକକୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ କରାଇଦେଇଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କରାଇଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନଣନ୍ଦର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କଥା ଦେଖି ଦିଆହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି କନକ, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଗୌରୀ। ଏହିପରି ସମୟ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ନୀଲୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଭାର ନେଇକି ଆସୁଛି ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ଏବଂ ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍କି, ସାନ ନଣନ୍ଦଟି ରଙ୍କି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଚିଡ଼ା ଯାଏ ନୀଲୁ ସହିତ, ନୀଲୁ ତୋର ବର। ତେଣୁ ସିଏ ବି କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ବାହା ହେବି, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ କନକର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ନୀଲୁ ସହିତ ଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରଙ୍କିର ସମ୍ପର୍କ ନୀଲୁ ସହିତ ହେଉଛି। ନୀଲୁ ରଙ୍କି ସହିତ ଲାଗୁଛି, ରଙ୍କି ନୀଲୁ ସହିତ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ଗାଳି ଦିଆଦି, ମିଛ ଝଗଡ଼ା, ମିଛ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବେ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ରଙ୍କିର ବୋଉ କନକର ଶାଶୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ନୀଲୁ ସହିତ ରଙ୍କିର ବାହାଘର କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଠିକ୍ କରି ବାହାଘର କିପରି କରାଯିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି କନକକୁ। କନକ କୁହାଯାଇଛି ତୁ କହିକି ନୀଲୁକୁ ରାଜି କରେଇବୁ। ନିଧି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନୀଲୁକୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀଲୁ ମନରେ ସେମିତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ରଙ୍କିକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ତାର ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବପରି ରହିଛି କନକ ପ୍ରତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତା ଏ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଉଛି ଯେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନୀଲୁ କନକକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁବା ଭିତରେ କୌଣସି ଯୌନ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇ ଦିଆହେଉଛି। ନିଧି ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍କିର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନୀଲୁ ପାଖରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନୀଲୁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ନୀଲୁ ନିଜର ବୋଉ ପାଖରେ, କନକ ପାଖରେ, ଗୌରୀ ପାଖରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ରଙ୍କିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଯିବା, ଅଧିକ ସଭ୍ୟ କରେଇଦେବା, ତାହେଲେ ନୀଲୁ ବଳେ ବଳେ ତାକୁ ବାହା ହେବ। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଧି ବାବୁ ତାଙ୍କର ବୋଉକୁ, ଗୌରୀକୁ, ରଙ୍କିକୁ, କନକକୁ କଟକ ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଟକ ସହର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଛି, ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛି ଏବଂ ରଙ୍କିକୁ, କନକକୁ କଟକରେ ରଖି ଗୌରୀ ଆଉ ଗୌରୀଙ୍କ ମା କନକଙ୍କ ଶାଶୁ ପୁରୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ବାହାଘର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ କାହିଁକି ଆଗଉନି, ଏସବୁ କଥା ପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଲୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବାହାଘର ନୀଲୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏମାନେ କଟକ ଆସିଗଲେ
ଏବଂ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟିଏ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ନୀଲୁ କଟକରେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ସେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କହି ସେ କଲିକତା ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ କଲିକତା ସହରରୁ ସେ ନିଧି ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କନକ କହିଥିଲା ଏବଂ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କହୁଛି ବାହାଘର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଠୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନୀଲୁ ରଙ୍କିକୁ ଆଉ ବାହା ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚିଠି କଥା ଉଠୁଛି ଘରେ କନକ ସହିତ କନକ ଅଛି ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ଆଉ ଗୌରୀ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କନକ କହୁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ତ ଏ କଥା କହିନି କେତେବେଳେ ବି ନୀଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ରଙ୍କିର ବାହାଘର କଥା ମୁଁ ସମୟ କ୍ରମରେ ତାହା ହେବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ତ ଏଇ କଥାଟି ଏଇଠି ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏଇଠି ଏଇ ଚିଠି ଆଉ କନକ ସହିତ ନିଧି ବାବୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତରଣା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଚିତ୍ର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦୂରତ୍ୱ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦୂରତ୍ୱ କଥା ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଗୌରୀ ଏବଂ କନକଙ୍କ ଶାଶୁ ନଥିବାରୁ ନିଧି ଓ କନକ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନହେଲେ ଗୌରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନହେଲେ ନିଧି ବାବୁ ନିଜ ବୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା କଥା କନକ ନିକଟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କନକ ମନା କରୁଛି ଅଥଚ ନିଧି ବାବୁ ଚିଠିରେ ନୀଲୁ ବାବୁ ନିଧି ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଅନ୍ୟ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଧିଙ୍କ ମନରେ କନକ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥିଲା ନୀଲୁ ଓ କନକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ନିଧି ଗୌରୀ ରଙ୍କି ଏବଂ ନିଧି ବୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ନିଧି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି ଯେ କାହିଁକି କନକ ରଙ୍କି ସହିତ ନୀଲୁର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନୀଲୁକୁ ରାଜି କରାଇଲା ନାହିଁ ନୀଲୁ ସହିତ କନକର କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ଏଇଠି ଏ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏଇଠୁ ନିଧିର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି କନକ ଓ ନିଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଧି ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛି କନକ ଅନ୍ୟଠାରେ ଶୋଇପାରୁନି ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଛି ଏ ଖବର ଏ ସମ୍ବାଦ ଗୌରୀ ଏବଂ ନିଧି ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ନିଧି ବୋଉ ଗୌରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତ୍ରିରେ ଗୌରୀ ଚାହୁଁଛି ନିଧି ବାବୁ ପାଖରେ କନକ ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ କରୁଛି ନିଧି ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ଜୋରରେ ଗୌରୀକୁ ନେଇକି ଗୌରୀ କନକକୁ ନେଇକି ନିଧି ପାଖକୁ ଯା ବୋଲି କହୁଛି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କନକ ନିଧି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଧି ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଜଞ୍ଜିର ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଏ ଜଞ୍ଜିର ଲଗେଇ ଦେବାଟା କନକ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଉଛି ସେ ଆଉ ଫେରି ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଗୌରୀ ପାଖକୁ ଅତି ବିଷାଦ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେଇ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧୁମ୍ କରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନିଧି ଶୁଣିପାରୁଛି ସେ ଶବ୍ଦ ସେ ଆସୁଛି ଜଞ୍ଜିର ଖୋଲି ଦେଉଛି ଦେଖୁଛି କନକ କୋଉଠି ନାହିଁ ନା କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ ଗୌରୀକୁ ନା କିଛି କହିପାରୁଛି ନିଜ ବୋଉକୁ ଯେ କନକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁକି କନକକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଖୋଜାଖୋଜି ଭିତରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି
ଯେ କନକ ନାହିଁ, କନକ ଗଗଣାର କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଛି, କୂଅରେ ଦିଶୁଛି କନକର ପ୍ରତିଛବି, ଲୁଗାଟିଏ, ଧଳା ଲୁଗାଟିଏ। କନକ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡୁଛି କୂଅ ଭିତରକୁ, ତାର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଦେଖି ଦଉଛି। ସେ ପାଣିରେ ପଡିବା ପରେ ତା ମନରେ ସଚେତନ ହଉଛି ଯେ ଆରେ ରଙ୍କି ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଗଲା, ନିହାତି ତାର ବାହାଘର କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ହାତରେ ସିଏ ଧରି ପକାଉଛି ଗୋଟେ ପଥର ଏବଂ ଟିକିଏ ପାଣି ଉପରେ ରହୁଛି। ଦେଖୁଛି ଯେ ନିଧି ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କନକ ତଳେ ଅଛି, ସେ ଯାହା ହଉ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କନକକୁ କୂଅ ଉପରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଇ ଖବର ଯୋଉ ଚିଠି ପଠେଇଥିଲେ ନୀଲୁ ନିଧି ପାଖକୁ, ସେ ଯୋଉ ମନାନ୍ତର ଖବର ନିଧି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲି, ତା କିଛି କନକ ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହବନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି କଲିକତା ସହରରୁ କଟକ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଧୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଧି କନକକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, କୂଅରୁ ଉପରକୁ ଆଣିକି ଅଗଣାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଚେତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। କନକ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନୀଲୁକୁ। ନୀଲୁକୁ ନ ଦେଖିକି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି। ଏମିତି ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ନୀଲୁ କଲିକତାରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରୁ ନୀଲୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲି ନୀଲୁକୁ ଦେଖୁଛି, କନକ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ରଙ୍କିର ହାତ ନୀଲୁ ହାତ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ଧରେଇ ଦଉଛି ଏବଂ ଧରେଇ ଦେଇକି ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦଉଛି। ଏ ହଉଛି ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ହରିବାବୁଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ କନକର ବାହାଘର, ନୀଲୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଲୁ ଓ କନକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦହାଇ ଦେଇ ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟରେ ନୀଲୁ ଓ କନକ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ହରିବାବୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ିତ କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସଟି ନୀଲୁର ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନାୟକର ମନସ୍ତତ୍ଵ, ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଲ ପାଇବା, ଛୋଟ ବେଳୁ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ସହିତ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ରୂପ ନ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ କିପରି ଅଧିକ ଭାସ୍ୱର ହୋଇ ଉଠେ, ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ କିପରି ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ, ମନ୍ଥିତ କରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନୀଲୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୀଲୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସେଇ ନୀଲୁକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଦେଖି ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ, ଏଠି ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ କହୁଛି, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କେହି ନିଜର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥାଏ ବା ହୃଦୟକୁ ସାହସ ଦେଇନଥାଏ, ବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଥା ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିର ସ୍ନେହ ଆଦର ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଧି ଅପେକ୍ଷା, ନିଧି ହେଉଛନ୍ତି କନକର ସ୍ୱାମୀ, ନିଧିର କୌଣସି ଅବିଚାର ନାହିଁ, ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଦର ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଆଦର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମିକର ଆଦର, ପ୍ରେମିକର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମିକର ଅଭାବର ମହତ୍ଵ ଏଠି ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଗଭୀରତା, ସେ ଗଭୀରତା ଏଠି ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଅତି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିଧି ପରି ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଏବଂ ସେଇଠି ନିଧି ବାବୁଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ବିଧବାର ସାମାଜିକ ଚଳଣି କ'ଣ, ସେ କିପରି ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାଏ, କେତେ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗୌରୀ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର। ସେ ନିଜର ନୂଆ ବୋଉକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କନକକୁ କିପରି ସହଯୋଗ କରୁଛି, କିପରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସାମାଜିକ ସଣ୍ଠଣା ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କିପରି ରକ୍ଷା କରୁଛି। ବୋଉର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ, ଶାଶୁ ଯିଏ କନକର ଶାଶୁ ଗୌରୀର ବୋଉ, ବୋଉଙ୍କର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ଉପରୁ କିପରି କନକକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଇ ଗୋଟେ ମହନୀୟ ଚରିତ୍ର କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଏବଂ ଗୌରୀ ଚରିତ୍ରର ମନସ୍ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ରଙ୍କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ସାବଳୀଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବତୀଟିଏ ସହରକୁ ଯାଉଛି, ପାଠ ପଢୁଛି ଏବଂ ତାର ପାଠ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଭିତରେ ସେ ନୀଲୁକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ନୀଲୁକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ନୀଲୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ନୀଲୁ ମନା କରିଦେଉଛି ବାହା ହବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗ, ମୃଗୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ନୀଲୁକୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ରର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ମନେ ମନେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସର୍ବଦା ଏ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଉଛି, ଆଗରୁ ଗାଁରେ ପଢୁଥିଲେ ଝିଅମାନେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଗାଁ ଛାଡ଼ି କଟକ ସହରକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଝିଅଟିଏ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ପରିଚାଳନ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ଏକଥା ଦେଖି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, ସେଇ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମହନୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମହନୀୟତା ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୋତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଯିବ। ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ଓ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।